ਹੁਣ दूजी गल सुन लो, ਹੁਣ रेता बजरी हैगी, शराब की साड़ी आमदन 5200 करोड़ आ, तमिलनाडु च 36,000 करोड़ आ, नैट ते चैक कर लो। तीजे हिस्से बंदे साडे तो शराब पींदे आ उत्थे, ठीक है। गुरदे असी गालदे आ, ਧੀਆਂ पुत साडे मरी जांदे, अंबरसर च मरे आ, ठीक है। ते घर 10 बंदियां दे भरदे आ, पहला की अकालियां दे भरे, हुण कांग्रसियां दे भरदे आ तीजे खत्म कर लेंदे, उन्होंने भी यही काम करना सी, गारंटी आ। क्योंकि लोग सुत्ते पे आ, सुत्तियां तो इनकलाब नहीं आउंदे। बदला की आया, मैं एक बंदे की जिंदगी पढ़ ली जिहड़ी मोदी ने खत्म करता साडे सिलेबस चों, उहदा नाम है करतार सिंह सराभा, सारे जानते हैं। मैं कहना जे साडे सिलेबस चों करतार सिंह सराभा सही, मैं कहना नौजवानों को पढ़ा देना, मैं कहना बाई जी समाज ही बदल जे। साडे यूथ नूं साਂਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਚੰਗੇ गाइडेंस की लोड़ आ जिहड़ी गड्डी भन्नी आ किसी भाजपा वाली दी भन्नती, कोई क्या खालिस्तानियां ने नहीं भन्नी, वो सब साजिशां तैयार हो रही ने, एक माहौल सिरजिया जा रहा, सानूं उहदे वास्ते तैयार रहना पऊ। ते शर्म वाली गल क्यों कहना, क्योंकि पिछले कई लंबे समय तो मैं किसानी की धरनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भी जाता रहा, जिथों तक मेरी समझ गल करती है, मैं तुहानूं जिथे गलत होया एक हत्थ बन के बेनती आ बई झोली पायो, भी तू गलत आ, खड़े होके बोल दो, आपां डिस्कशन करांगे, ठीक है, जिथे भी गलत लग्या। क्योंकि मैं जिहड़ी तुहाडे नाल गल अज बई जी सांझी करन लग्या, असीं बीमारी नूं देखदे आ, बीमारी दी मैं जड़ दी गल करूँगा। अज इत्थे बैठना क्यों पिया, हुण की आ, सब तो पहलां तां की आ, इत्थे बैठण दा कारण की आ, बजुर्ग भी बैठे आ। अज असीं बैठे क्यों आ, क्योंकि 70 सालां तो असीं गधियां दे गलां 'च हार पाए आ। मैं जिन्ने भी किसानी जथेबंदी दे किया धरने 'च जाके जो गल करदा तां 10 मिनटां बाद बाई जी पिछों कुड़ता खिच्चण लग जांदा भी थल्ले बह जा। मैं उत्थे जाके एक गल कहना हुन्ना कि साडा पंजाब मरिया क्यों आ, उहदा असल दे विच कारण की आ, जे मैं गलत होया दस दिओ। मैं एक उन्हां नूं गल कीती कि किसानी जथेबंदियां सारियां कह दिंदियां असीं सियासी नहीं हैगे, असीं सियासी गल स्टेज तो कर नहीं दिंदे, असीं बाई जी मरे इसे करके असीं सियासी है नहीं। क्यों, क्योंकि सानू अज तक कोई जथेबंदी कोई बंदा सियासी समझ ही नहीं दे सकिया यार। असीं मूर्ख बार बार बनाई जाने आ, जिहड़े मूर्ख सानू बनाउंदे आ गधे लोग आ जिहड़े, फिर उन्होंने जाके नीतियां घड़दे आ, फिर चंगे दी आस कित्थों रखदे हो। असीं लोकतंत्र 'च रहिंदे आ बाई जी, लोकतंत्र दा कदे मूँह नहीं देखिया यार। क्यों नहीं देखिया, ये अपने आप तो बजुर्ग बैठे आ, पहलां इन्हां तो जवाब पुछो भी 70 सालों तो गधियां दे गलां 'च हार इन्हां नहीं पाया। मैं 3 वारी वोट पाई आ बाई, मैं गलती मंनदा, ठीक है। मैं अकाली दल नूं भी पाती, कांग्रेस नूं भी पाई आ, मैं आप नूं पिछली बारी भी वोट पाई आ, मैं आपदी गलती मानदा। तुहाडे चों किन्ने बंदे गलती मानदे, हत्थ खड़े करोगे भी सातों गलती हुई आ? सारे मानदे हो, बहुत धन्नवाद आ बई। क्योंकि सब तो पहलां जे मैं कहना गलती नहीं ना मानदे, गलती सुधरदी नहीं। असीं गल करदे आ जवाक दी हिंड कड्ढणी होवे ना, पहलां जवाक नूं जे तुसीं गलती दा अहसास नहीं कराउंदे, जिन्ना मर्जी कुੱਟ लो ढीठ बनूआ। हुण असीं सारे जिन्ने भरा बैठे उन्होंने गलती मन्नी तां सुधरन दे की आ, सानूं आस हैगी आ। हुण असल 'च लोकतंत्र की हुंदा पहलां समझण दी लोड़ आ। असीं आ हालातां 'च क्यों पहुंचे, मैं उत्थों गल शुरू करदा। लोकतंत्र की हुंदा, जिहड़ा लोकां दे भले दी गल करदा। हुण लोकतंत्र 'च 3 चीज़ां काम करदियां बाई, विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। यार तिन्ने बकाऊ आ। विधान पालिका 'च MLA MP हुंदे आ, इन्हां दा काम की हुंदा, असीं 3 काम लैने आ बाई जी MLA तो नाले MP तो। की काम लैने आ? सब तो पहला काम, जिन्ने बैठे आ दस दो जे मैं गलत होया, साडे ब्याहां भोगां ते आउंदे आ 10-15 नाल पुलिस मुलाजम हुंदे आ, नाल 10-15 कौली चट्ट हुंदे आ, जिन्हां नूं की आ मत्थे ला के असीं राजी नहीं हुंदे। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪਲੇਟਾਂ ਚੱਕੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲਾਂ ਚੱਟਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਟਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ MLA ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲੈਨੇ ਆ। ਦੂਜਾ ਕੰਮ MLA ਕੀ ਕਰਦਾ? ਦੂਜਾ ਕੰਮ MLA ਕਰਦਾ ਜੀ ਥਾਣੇ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਫੋਨ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਯਾਰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਥਾਣੇ 'ਚ ਬੈਠਾ SHO, ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? ਤਨਖਾਹ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਲਕ ਅਸੀਂ ਆ। ਓਏ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਐਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਮਾਲਕ ਅਸੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਜਨ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ 300 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਉਹ 'ਚੋਂ 150 ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਡਿੱਗਦਾ? ਅਸੀਂ ਤੜਕੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਖੰਡ ਤੇ, ਪੱਤੀ ਤੇ, ਨੂਣ ਤੇ, ਤੇਲ ਤੇ, ਸ਼ੈਂਪੂ ਤੇ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਟੈਕਸ ਆ।
ਕੁੱਲ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਟੈਕਸ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਤੇ ਕੱਫਣ ਪਾਉਣੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ 18% ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਆ, 5% ਧਾਗੇ ਤੇ ਆ, 23 ਰੁਪਏ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੇਲ ਪਵਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ, 100 ਰੁਪਏ ਜੋ ਬਾਈ ਜੀ 65-70 ਰੁਪਏ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਜਵਾਕ ਜੰਮ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ 1 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ 160 ਰੁਪਏ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਘਰੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਖੁੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਘਰੇ ਸੰਤ ਸੰਦੇੜਾ ਖੜਾ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਗ ਜੀਏ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਵਗ ਜੇ, ਚੌਧਰੀ ਵਗ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆਓ, ਉਹ ਫੇਰ ਬਾਈ ਜੀ 1 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ 160 ਰੁਪਏ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਕਿਹਨੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ? ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਕਿਹਨੇ ਆ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਖੁੰਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ 1700 ਪਿੰਡ ਕੱਢਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਪੂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ? ਇੱਕ ਬਾਈ ਜੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਆ 65 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ। ਯਾਰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬਾਦਲ ਕੋਲੇ 2.5 ਏਕੜ ਹੈ ਨਹੀਂ, 5.5 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ, ਕਾਹਦੀ ਲੈਂਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਭੱਠਲ 3.5 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਕਾਹਦੀ ਲੈਂਦੀ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ? ਗਲਤੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਕ ਵਾਲੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ, ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਥਾਣੇ 'ਚ ਐਸਐਚਓ ਬੈਠਾ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬੈਠਾ, ਤਨਖਾਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਾਲਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਈ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨੌਕਰ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਮਪੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਆ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤੀਜਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ? ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਆ ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਥੱਬਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮਰਿਆ ਚਿੱਟੇ ਕਰਕੇ, 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ, 10 ਗ੍ਰਾਮ ਕੀ ਆ 70 ਗ੍ਰਾਮ ਚਿੱਟਾ ਫੜਾਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਯਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚੂੰਗਾ ਵੀ ਬਕਾਊਂਗਾ ਵੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਭੈਣ ਦੀ ਗਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਵੇਚ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਚੱਕ ਕੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਕਰਤੀ ਬਾਈ, ਸਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਇਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ? ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੀ ਆ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ ਕੀ ਦੇਣਗੇ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਕੰਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਆ ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਥੱਬਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਦਲੀ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਏ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਵੀ ਰੁਪਈਏ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ, ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਭਾਵੇਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੋਵੇ। ਆਹ 3 ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਕਰਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨੀਆਂ। ਆ ਘੜ ਕੇ ਰੰਗ ਲਾਤੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਵਿੱਚੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿੱਚੇ ਅਕਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਅਸਲ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਇੱਥੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਕਰਨ ਕੀ ਯਾਰ? ਸਾਰੇ ਦਾ ਗਧੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਦੀਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸਵਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੋਢਾ ਟੁੱਟਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਹਰਸਿਮਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੇ ਕਹੀ ਗਈ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਹੀ ਗਿਆ ਸੁਖਵੀਰ ਬਣਾ ਵਧੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਗਲਤੀ ਆ? ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉੱਠ ਖੜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ ਲੇ। ਹੁਣ ਲੀਡਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਲੀਡ ਕਰਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੀਡ ਕੀਤੀ, ਮੂਹਰੇ ਤੁਰੇ, ਪਰ ਬਾਈ ਜੀ ਅੱਗਾ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਓਏ ਤਾਂ ਹੱਲੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਪਊ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ ਕੈਪਟਨ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੱਲੇ ਆਪੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਆ, ਖੋਸਾ ਪਾਂਡੋ 'ਚ ਇੱਕ ਮੰਥਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਉਹ 'ਚ 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ NGO ਬੁਲਾ ਲਏ, 600-700 ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਬੁਲਾਏ 2 ਦਿਨ। ਤੇ ਕੀ ਆ ਤੀਜਾ ਕੌਣ ਬੁਲਾਈ ਧਿਰ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਈ ਜੀ ਸਮਾਜ ਖਾਤਰ ਲੜਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖਿਲਾਫ ਲੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਖਿਲਾਫ ਲੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਬਾਈ ਜੀ ਕੱਲੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਘੋੜਾ ਇੱਧਰ ਖਿੱਚਦਾ। ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰੇ ਬਾਈ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦੇਣ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੁੱਭਿਆ ਗੱਡਾ ਗਾਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਊ। ਕੱਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਕੱਲੇ ਆ ਯਾਰ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਨੇ ਆ ਬੰਦਾ ਲੜਦਾ। ਆ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਖਾਤਰ। ਉਹਦੇ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਬਾਈ ਜੀ 60 ਪਰਚੇ ਪਏ ਵੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਪਏ ਵੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸਿਰ ਫਿਰੇ 100 ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਣ ਦੀ ਟਾਪ ਲੱਗੂ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿੱਚੇ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਜੀ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ। ਹੁਣ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿ ਟੋਟਕਾ ਛੱਡਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਬੁਲਾ ਲਓ ਜੀ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਬਾਈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ,
ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ SHO ਦਾ ਕੀ ਆ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਆ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਦੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਹਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ? ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਲਓਗੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਨਾਲ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਮਤਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਲੈਟਰ ਪੈਡਾਂ ਦੇ ਮਤਾ ਕੀ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਾਸਤੇ 70% ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੋਟਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਫੇਰ ਮਤਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਤਾ ਪਾਉਣਗੇ ਕਾਹਦਾ? ਕੱਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਕੱਢਣੇ ਸੀ, 17 ਪਿੰਡ ਠਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, 17 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਤੇ ਪਾਤੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਜਿੱਤੇ। ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਸੀ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿੱਤੇ। ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਰੇ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ ਦੇਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸੁਣਿਆ ਬਾਈ? ਉਹਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੁੱਧੂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਬਣਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਦੱਸਦਾ, ਚਲੋ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਟੋਟਕਾ ਛੱਡਤਾ ਯੂਥ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ, ਆਪਦੇ ਨੰਬਰ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਾੜਤੇ, ਉਹਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਯੂਥ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਟੀਨੇਜਰ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਖੜ ਗਿਆ ਬਟਨ ਦੱਬਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੜ ਗਈ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਬਟਨ ਕੀ ਆ ਹੋਰ ਦੱਬਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਮਿਲੂ ਤਾਂ ਜੇ ਕੀ ਆ ਪੰਜਾ ਦੱਬਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਆ ਬਾਈ, ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਨੌਕਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਡ ਦਿਉ, ਚੌਲ ਦਿਉ, ਪੱਤੀ ਦਿਉ, ਅਸੀਂ ਮਾਲਕਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਏਜੰਡੇ ਸਾਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਬਚਾਂਗੇ ਫੇਰ। ਇਦੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਯੂਥ ਨੂੰ ਬਾਈ ਜੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣੀ ਪਊ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸੱਦ ਲਿਓ, 45 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੀ ਕਨਸੈਪਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਰਨਾਲੇ 'ਚ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਝੇ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਬਾਈ ਜੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਏ, ਨਾ ਕਦੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਨਸੈਪਟ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਚਾਹੇ ਆਪ ਵਾਲਾ ਨਾ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਸੱਤ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਈ, 11 ਨੁਕਤੇ ਘੜਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਨੁਕਤੇ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੂ, ਲੰਬਾ ਬਹੁਤ ਆ। ਉਹ 45 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਇਕੱਲੇ 11 ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਥੰਮ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਕੌਣ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਬਾਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀਆਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨੀਆਂ, ਗਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ 600 ਰੁਪਿਆ DA ਕੱਟ ਲਿਆ, ਬਠਿੰਡੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, 250-300 ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਰੀ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੰਗਤ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਆ ਲੰਘਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਗਾਲ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਭੈਣ ਦੀ ਗੰਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ। ਕਿਉਂਗਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕੰਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਲਮ ਛੋੜ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਪਾਸੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਆ ਮੈਕ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈਣ ਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਗਿਆ ਓਏ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਲਾਇਕ ਆ ਵਿੱਚੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਲਾਇਕ ਆ ਬਈ? ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਲੁੱਟਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਕਪੜਾ ਜੀ 'ਚ ਕਲਰਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਹਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਵੀ ਕਪੜਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪੂਰਾ ਮਾਸ ਚੂੰਡ ਕੇ ਇੱਕ ਹੱਡ ਸਿੱਟਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੀ ਆ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਹੱਡ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, 1% ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੇ 99% ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੱਦ ਕੇ ਚਾਹਾਂ ਪਿਆਉਣੇ ਹੋ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਪਿਆਉਣੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਿਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਆ? ਲੋਕ ਆ ਯਾਰ। ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਕੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਆ? MLA ਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਨੌਕਰ ਆ ਯਾਰ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਜੀ 250-300 ਭੱਜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ। ਉਹਦਾ ਹਸ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਰੱਖਦਾ ਬਈ, ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੋਰਟ 'ਚ ਵਗ ਗਿਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ। ਸੁਣਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ? ਰਾਜੇਵਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵਗ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸਾਤੋਂ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਸੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੱਜ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵਕੀਲ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਉਜਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੱਜ ਮੂਹਰੇ।
ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਜੱਟ ਦੇ ਕੀ ਆ ਪੱਖ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਿਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬਾਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਸਡੀਐਮ ਇੱਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਜੀ, ਜੇ ਐਸਡੀਐਮ ਡੀਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ, ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਕੌਣ ਐਮਐਲਏ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਛਿੱਤਰ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਐਸਡੀਐਮ ਕੀ ਆ ਕਿਹਦੇ ਛਿੱਤਰ ਥੱਲੇ ਆ, ਇੱਕ ਕੀ ਆ ਲੀਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਪੱਖ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 2 ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਐਮਐਲਏ ਕੀ ਕਰੂ, ਜੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਕੋਲੇ ਵਗ ਜਾਓ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਐਸਡੀਐਮ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਕੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 400 ਜੱਟ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ, ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੇਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘੇਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆ, ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ। ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ 2 ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਐਮਪੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ, ਐਮਐਲਏ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਹੋ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਈ। ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਪਊ, ਪਰ ਇਕੱਠੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਪ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਆਓਏ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਿੰਡੇ ਫਿਰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਲੋ ਡਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਗ ਇਕੱਠੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਦੋਂ? ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ, 2 ਦਿਨ ਕੀ ਆ ਰਿੜਕੀ ਗਏ, ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਉਹ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੋਗੇ ਖੋਸਾ ਪਾਂਡੋ 'ਚ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਮਝ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਸਿਖਾਉਣੀ ਪਊ। ਅੱਜ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਸ਼ਬਦ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਯਾਰ ਗਾਲ ਕੇ ਧਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਵੀ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵੀ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨਾ, ਮਨ 'ਚ ਘਿਰਨਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਆ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਲੀਡਰ ਆ। ਅਸਲ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਆ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਪਛਾਣ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲਿਬਾਸੇ ਖਿਜ਼ਰ में जहाँ राहजन भी घूमते हैं ज़माने में जीना है तो ਪਹਿਚਾਣ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਖਿਜ਼ਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲਿਬਾਸੇ ਖਿਜ਼ਰ में ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਖਿਜ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਲਿਬਾਸ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਰਾਹਜਨ ਕੌਣ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਚ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪਊ, ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ। ਇਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਬਾਈ ਜੀ ਘੋੜੇ ਭੇਜਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਗਧਿਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾਉਣੇ ਹੋਏ ਗਧੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਲੀਡਰ ਹੋਏ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਲੀਡਰ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਗਧਿਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੇਡਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੇਡਰ ਕੀ ਆ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੇਡਰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਗਧੇ ਭੇਜਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਧਿਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾਤੇ। ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਮਰੇ ਤਾਂ, ਸਾਡੀ ਜੜ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈ ਜੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਬਚਾ ਸਕਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਚ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿੰਨਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਿਆ ਸੇਖਪੁਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਈ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਨਾਟਕ ਮੇਲੇ ਕਰਾ ਲਏ, ਡੱਕਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਯਾਰ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਕੀ ਵਾਪਰੀ ਪਿਛਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਕੀ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕੀ ਆ, ਨੇੜੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਕੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸਕਾ ਭਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰੀ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਜਵਾਕੜੀ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਗਲਤ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਆ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਭੇਜੋ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਈ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆਏ। ਉਹਦੇ ਫੋਨ 'ਚੋਂ ਬਾਈ ਜੀ 8 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੋਰ ਨਿਕਲੇ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਈ ਜੀ ਏਡਜ਼ ਸੀ, ਤੇ 8 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਏਡਜ਼ ਕਰਤੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰ। ਯਾਰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਂ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਰੌਲਾ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਆਪਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਬਣਾਏ, ਅਸੀਂ ਗਧੇ ਬਣ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈ ਜੀ ਦਿਮਾਗ ਐਡਾ ਕਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਗ ਗਏ। ਸੱਤ 'ਚ ਬੈਠੇ 25-30 ਬੰਦੇ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਬਾਪੂ 25-30 ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ? ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਉੱਥੇ ਝੋਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਆਏ ਆ ਫਲਾਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਚੱਲ ਬਾਪੂ ਸਰਕਾਰ ਮਾੜੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਆ? ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਤੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਯਾਰ? ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਲੰਘੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ 25 ਬੰਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ,
ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 25 ਬੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਯਾਰ ਬਾਹਰਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਓਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਪਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿਹਦੇ ਘਰੇ ਆਏ ਆ? ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ, ਸੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ ਵਾਪਸ ਉਹਨੇ ਮੂਹਰੇ ਸੋਟੀ ਕਰਤੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੂਤ ਪੈਣਗੇ, ਭਜਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਗਰਲੇ ਦੀ ਢੂਈ 'ਚ ਸੋਟੀ ਮਾਰੀ। ਡਿੱਗਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਕੀ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਮੈਂ ਲੈ ਬਾਪੂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਭੱਜ ਗਏ। ਉਹ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਪੁੱਤ ਕੀ ਕਰਨਾ? 25 ਦੇ 25 ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਘਰੇ ਵਾਗੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚ ਸੀ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਤੁਰੂਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨੇ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਅੱਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੁਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੜ ਕਰਕੇ ਕਹੂੰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਚਿੱਟਾ ਬਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਸ਼ਰਮੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ 250-300 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨਾ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਂਝੇ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸੱਦਣਾ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ। ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਲਾਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਇਕੱਠ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਹਤਬਰ ਕਹਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਦੋਖੀ ਆ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਮੈਤੀ ਆ। ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਇਕੱਠ 'ਚ। ਬਾਈ ਜੀ 3000 ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਮੂਰੇ ਆਈਜੀ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਐਸਐਸਪੀ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਈਜੀ ਐਮਐਫ ਫਰੂਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਛਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ, ਡੰਡ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਹਤਬਰ ਬਕਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਕਾਉਂਦੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ, ਵਿੱਚੇ ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਲਏ। ਬਸ਼ਰਮੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਛਿੱਤਰ ਵੱਜਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਚੱਕ ਲਏ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੋਹਤਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਹਤਬਰ ਚੁਣਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਤਬਰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਆ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਛਿੱਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ? ਲੱਡੂ ਵਾਲੇ ਕੜਾਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਏ ਮਹੀਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਕੱਠ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੂੰ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਓ ਸਹੁੰ ਪਾਓ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਨੀ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਂਡਾ ਤਿਆਗਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਉਹ ਦਿਨ ਸਹੁੰ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਈ ਜੀ ਚਿੱਟਾ 90% ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਆ ਚਿੱਟਾ ਬੰਦ ਆ। ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ 2-3 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਜੁੜਦੇ ਆ ਸਿਆਸਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ। ਬਾਈ ਜੀ 90% ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਹੱਲ ਨੇ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਆ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਬਲ ਛੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਬੰਧਨ ਪਰੈ, ਕਛੂੜਾ ਹੋ ਤੋਂ ਪਾਏ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੀ ਆ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਬੰਧਨ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਤਾਂ ਪਾਏ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਮਰੇ ਹੱਥ ਮੇ, ਤੁਮ ਹੀ ਹੋਤ ਸਹਾਇ। ਓਏ ਤਾਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਛਾਂਟੇ ਵਾਲਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਅਰਬੀ ਘੋੜੇ ਗਧੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਛਾਂਟੇ ਵਾਲਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਗਧਿਆਂ ਤੋਂ ਅਰਬੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਗਧੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈ ਜੀ ਤਕੜੇ ਹੋਣਾ ਪਊ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ 11 ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਈ ਜੀ 2 ਨੁਕਤੇ ਹੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖੁੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀ ਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, 4000 ਕਰੋੜ ਪਿੱਛੇ ਅੱਜ ਕੀ ਆ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਘੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਡੇ 4 ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਆ, ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬਿਜਲੀ। ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰੌਲੇ ਨਿਬੜਦੇ ਆ। ਕੱਲੀ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਦੇ ਕੀ ਆ ਘਪਲਾ ਸੁਣ ਲਓ, 1008 ਕਰੈਸ਼ਰ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇੱਕ ਕਰੈਸ਼ਰ ਬਾਈ ਜੀ 100 ਟਰੱਕ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, 50 ਮੰਨ ਲਓ, ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ 50,000 ਟਰੱਕ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਕੱਲੀ ਬਜਰੀ ਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੀ ਗੁੰਡਾ ਪਰਚੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ? 6000 ਰੁਪਈਆ। 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਬਜਰੀ 'ਚੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਬੱਠਲ ਤੁਸੀਂ ਬਜਰੀ ਦਾ ਪਾਉਣੇ ਹੋ, ਨਾਲ 3 ਰੇਤੇ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਬਰੇਤੀ ਦੇ? ਉਹ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿਓਗੇ ਕੱਲੀ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਈ ਜੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 100 ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਲ ਦਾ 36,500 ਕਰੋੜ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਗੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਬਾੜਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਯੂਥ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਨੀਲੀ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਾਲੀਆਂ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਪਊ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਹੁਣ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਹੈਗੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ 5200 ਕਰੋੜ ਆ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ 36,000 ਕਰੋੜ ਆ, ਨੈਟ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਾਲਦੇ ਆ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਾਡੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਮਰੇ ਆ,
ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਘਰ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਭਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਭਰੇ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਭਰਦੇ ਆ ਤੀਜੇ ਖਸਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਗਰੰਟੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਗਿਆ, ਚੱਕਰ ਕੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ, ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ। 4 ਦਿਨ ਕਨੌਟ ਪਲੇਸ 'ਚ ਤਖਤੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਖੜਾ ਧੁੱਪੇ। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀ ਸਿੱਖੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ, ਅੰਦੋਲਨ 'ਚੋਂ ਕਣੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੇ ਯਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਕਣੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਲੜ ਪਏ। ਕੱਲਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਲਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੇਡਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਬਾਦਲ ਕੇ ਆਂਗੂ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆ, 70 ਚੋਂ 67 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੇ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 8 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀਆਂ ਚੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 4 ਦੇ ਘਰੇ ਰਾਤਾਂ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 5-5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਫਰ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਵਿਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਵਿਕਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਾਈ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਾਗ ਗਏ ਸੀ, ਜੇ ਵਿਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ ਨਾਜਰ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀ ਵਾਂਗੂ ਲੋਕ ਬੱਖਲ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਣੀ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪਦਾਇਸ਼ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਕੀ ਆ, ਇਨਕਲਾਬ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਘੇਰਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਘੇਰਿਆ? ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਗਧੇ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਕੀ ਆ ਲੇਡੀ ਛੇੜਨ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਤਾ, ਕਮਾਲੂ ਨੂੰ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਐਮਐਲਏ ਚੁਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਯਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੈੱਡ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਕਾਊ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨੋ, ਇਹ ਤੂੰ ਨਾ ਗੱਲ ਕਹਿ। ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ? ਕਿਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਈ ਸੀ ਯਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬਕਾਊ, ਲੀਡਰ ਬਕਾਊ ਆ। ਤੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਵਿਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪਊ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਐਂ ਹੋ ਜੇ, ਜੇ ਐਂ ਹੋ ਜੇ, ਜੇ ਐਂ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਰੇ ਕਹਿਣੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਕੀਤਾ? ਦੱਸੋ ਬਾਈ, ਕੁਝ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੱਲੇ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜੂ। ਹੁਣ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ। ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚੋਂ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਗਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚੋਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਬਾਈ ਜੀ ਸਮਾਜ ਹੀ ਬਦਲ ਜੇ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਬਦਲੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਜੀਵਨੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਤੂਫਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਸਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟਰ ਹੋਇਆ ਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਬਾਈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਿਖੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜੂ। ਉਹ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਜਵਾਕ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚੋਂ ਵਰਕਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ 4 ਪੁੱਤ ਵਾਰ ਗਿਆ, ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਗਣਾ ਕੋਲੇ ਗਿਆ। ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊ ਬਾਈ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਗਣਾ ਦਾ, ਸੁਣਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਜੰਗ ਲੜੀਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਆਉਂਦਾ 6 ਵਜੇ ਦਾ, ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜੇ ਦਾ। ਕੱਲਾ ਜਵਾਕ ਬਾਈ ਜੀ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜਾ ਕੀ ਆ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਂਦਾ। 2000 ਪਿਸਤੌਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਉਹਦੇ 2 ਪੇਟੀਆਂ ਰੌਂਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਧਰ ਦਿੰਦਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ। ਕੱਲਾ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਜਵਾਕ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜੂ। ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਬੇੜਾ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਬੇੜਾ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ 25 ਦਿਨ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ 5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਡਣਾ ਸੱਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਰਸਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਗਣਾ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਰਦਾ। ਫਿਰ ਬਾਈ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛਾਉਣੀਆਂ 'ਚ ਗੇੜਾ ਦਿੰਦਾ। 17 ਸਾਲ ਦਾ ਜਵਾਕ ਸਾਰੀਆਂ ਛਾਉਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਡੇਟ ਬੰਨਿਆ ਆ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਡੇਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੰਗ ਲੜਾਂਗੇ। ਯਾਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਕਹੇ ਜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨੇ ਵੀ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਜਵਾਕ ਮਗਰ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਉੱਠ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਊ? 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਾਈ ਜੀ ਪੂਰੀਆਂ ਛਾਉਣੀਆਂ 'ਚ ਗੇੜਾ ਦੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਡੇਟ ਬੰਨਤੀ। ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, 17 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜੂ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ। ਬੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ, ਨਾਲ 45 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਤਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅਸਲੇ ਖਾਨੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਫੜਾਉਣ ਦਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਚੱਕ ਤੇਰੀਆਂ। ਕਹੇ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਊ ਯਾਰ। ਕੱਲੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਧਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਡਾ ਘਰੋਂ ਤੁਰਿਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੋਟਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਤੁਰਿਆ। ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਜਗਾ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਕੱਲੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕੱਲੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਚ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਬਹੁਤ ਨੇ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਆ, ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੂ। ਦਿੱਲੀ ਨੇੜੇ ਕਰਨੀ ਪਊ ਸਾਨੂੰ। ਘਰੋਂ ਕੀ ਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਨਹਾਉਣਾ ਪਊ, ਤੁਰਨਾ ਪਊ, ਬੱਸ ਫੜਨੀ ਪਊ, ਫੇਰ ਨੇੜੇ ਹੋਊ। ਤੁਰੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਯਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਜੂਗੀ।
ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ ਢੇਰੀ ਢਾਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਣ ਪਿੱਛੇ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਲੂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਿਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦੀ। ਅੱਜ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੱਲਾ ਸਿਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬਰਨਾਲੇ ਧਰਨੇ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਨਾਲੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਈ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇੜਾ ਕਿਵੇਂ ਛੁੱਟੂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇੜਾ ਛੱਡਤਾ ਖੇੜਾ ਛੁੱਟ ਜੂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੇੜਾ ਛੱਡਦੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਆ ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਮਗਰ ਗਏ ਆ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਦੀ ਪਾਈ ਜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਮਾਰੀ ਕਿਨੇ? ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਘਰ ਦਾ ਭੇਤੀ ਲੰਕਾ ਢਾਏ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਖਤਮ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਬਾਦਲ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੁਲਾ ਲਿਓ, 45 ਮਿੰਟ ਬਾਈ ਜੀ ਕਨਸੈਪਟ ਦੱਸਾਂਗੇ, 11 ਨੁਕਤੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਤੇ 46ਵੇਂ ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਖੜ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ 11 ਕਨਸੈਪਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੋੜੇ ਭੇਜਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਧਿਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾਉਣੋਂ ਹਟੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ, ਚੋਰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਲੁੱਟ ਕੇ ਵਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਉੱਠ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੋਏ, ਪੱਟੇ ਗਏ ਹੋਏ, ਆ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਆ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ। ਇਹ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋ, ਸਰਾਣੇ ਸੰਤ ਸੰਦੇੜਾ ਰੱਖਿਆ ਵਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਸਰਾਣੇ ਰੱਖਿਆ ਵਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਜੂ? ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਜੂ ਬਈ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪਊ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਅੱਜ ਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਪਈ, 1.5 ਸਾਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਫੇਰ ਮਗਰ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਈ ਜੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਟਾਪ ਲੱਗੂ ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਯੂਥ ਉੱਠ ਖੜਾ। ਯੂਥ ਉੱਠਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਪਰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਮਾਰ ਕੇ ਧਰ ਦੇਣਗੇ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਚੰਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਚੰਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਰੌਲਾ ਨੀਅਤ ਦਾ, ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਈ ਜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿਹਨੇ ਆ? ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਨੋਟਬੰਦੀ। ਮੈਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਐਮਏ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕੀਤੀ ਆ ਬਾਈ ਜੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀ ਆ? ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਆ, ਕਾਲਾ ਧਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ। ਲਿਆਂਦੀ ਕਦੋਂ ਗਈ? ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਜੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਮਟਾਂ ਘੁੰਮਣੀਆਂ ਸੀ। ਓਏ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਮਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਚਿੱਟਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਜਾਗਾਂਗੇ ਕਦੋਂ? ਰੌਲਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨੀਅਤ ਦਾ। GST ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀਏ ਠੁਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਮਾਰ ਕੇ ਧਰਤੇ ਸਾਰੇ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਨੀਤੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਨੀਅਤ ਦਾ ਰੌਲਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੱਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕੀ ਆ 5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੋਹ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੁੜਪੜੀ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਕੱਤ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਮਾੜੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਪੁੱਛਣੀ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਈ ਨਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਝ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਆ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵਗ ਜਾਓ, 8-10 ਬੰਦੇ ਬੈਠਦੇ ਨਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਥੇ 7-8 ਬੰਦੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ। ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਂਝਾ ਅਮਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਪਰ ਸਿਰ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਜ ਕੱਢਣਾ ਪਊ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਿੱਜ ਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਨਿੱਜ ਦਾ ਮਾਰਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਕਿਉਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਭੇਜ ਦਿੰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ। 8 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਆ ਬਾਈ, ਉੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ 3 ਮੰਜ਼ਲੀ ਕੋਠੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੱਥ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਗਲ 'ਚ ਚੇਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਗੱਡਿਆ ਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫਸਲ ਬੀਜ ਲਓ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਕਿਉਂ ਮਰ ਗਏ? ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਫੇਰ ਬਚਾਂਗੇ। ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਬਾਈ ਜੀ। ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ, ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ 2 ਡੰਗ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਵਗ ਜੀਏ, ਆਲੂ ਪਿਆਜ਼ ਗੰਢੇ ਚੁਣ ਕੇ ਪਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ? ਮਾੜਾ ਲੈ ਉਹ ਘਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਗਾਲਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਫੁੱਫੜ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਆ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਾ ਦਿਓ ਵੋਟਾਂ, ਹਲਾ ਲਾਲਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਹੋਏ, ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੋਏ।
ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪਊ ਬਈ ਯਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ 11 ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰੂ। ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਗਏ, ਮਾੜੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਡਾ ਤਕੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਵਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਜੀ 18 ਅਦਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਤਾਹਾਂ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਆ। 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੀ ਨੁਕਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 18 ਮਹਿਕਮੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਪਨਸਪਾ, ਪਨਗਰੇਣਾ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਵੇਰਕਾ, ਕਿੰਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਸਾਡੇ ਯਾਰ। ਸਾਰੇ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ। 1533 ਮੰਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਕਿੱਡਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ। ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਰੌਲਾ ਕੀ ਆ? ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਭੱਜ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਯਾਰ, 1.5 ਲੱਖ ਤੁਹਾਡਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ? ਜੱਟ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਗਿਆ 4000 ਕਰੋੜ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 4000 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਈ ਜੀ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। 2 ਫੰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੰਡੀ ਫੀਸ, ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਕੀ ਆ ਆਪਣਾ RDF। 2 ਫੀਸਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਕੀ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮਦਨ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਕੇ ਲੋਨ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਨ ਲੈ ਲਿਆ ਉਸੇ ਆਮਦਨ ਤੇ। 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਗਾਂਗੇ ਕਦੋਂ? ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਗਦਾ, ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਦਿਮਾਗ ਜਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਦੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 18 ਮਹਿਕਮੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੈਸਲੇ ਕੰਪਨੀ ਪਿਛਲੇ ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਈ? ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਰੇਟ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ? ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਸੱਜਰਾ ਸ਼ਰੀਕ ਖੜਾ ਵੇਰਕਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਯਾਰ? ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, B ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਗੂਠਾ ਦੇ ਕੇ ਕਰਾਉਣਾ ਪਊ। ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 18 ਮਹਿਕਮੇ ਆ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਬਣ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਕਦੀ ਆ, ਸਾਥੋਂ ਬਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਬੀਜਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਈ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ 20 ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ 20 ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਜੀ 1 ਕਿਲੋ ਝੋਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, 4000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਮੰਡੀ 'ਚ। ਹੁਣ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਝੋਨਾ ਹੋਏ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਉਹ ਜੱਟ ਬੀਜਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਬਾਈ ਜੀ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਪਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ, ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਬੀਜ ਲਓ, ਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ। ਐਦੂ ਤਕੜੀ ਧਰਤੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰੱਥ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ADU ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਛਿੱਤਰ ਖਿੱਚੋ, ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਘਰ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛਾਂਟੇ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਾਲਕਾਂ, ਇਹ ਨੌਕਰ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਸਮਝ ਕੇ ਬਚਣਗੇ ਫੇਰ। ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ। ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਜੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫੇਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਕਦੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ, 750 ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਦੀ 2.5 ਏਕੜ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ। ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। 5.5 ਲੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੂੰ ਉਹੀ ਛੱਡਦੇ ਯਾਰ। ਰੋਜ਼ ਲਪੜੇ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ਰਮਾ। ਬੇਸ਼ਰਮ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਤਾਹਾਂ ਚੱਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਇਹੀ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਬਈ, ਜੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਹੋ, ਅਕਾਲੀ ਹੋ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਜਾਓ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਥਾਂ ਦੇ ਸੱਥ 'ਚ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਹੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹੈਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੋਤਬਰ ਨਾ ਕਹਾਇਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੋ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਉਹ 2 ਦਿਨ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਨਸੈਪਟ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਝੇ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਲੋਕ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਂਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦੀਂਦਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਗ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੁੜਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਜੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੰਗੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਕੇ ਦੇਖੋ,
मैं कहना 4 महीने सोच नाल जुड़ जाओ बाई जी। पंजाब नूं लुट्टण वाले अड्ड अड्ड पार्टियां 'च हो के की आ एक पासे होणगे ते पूरा पंजाब एक पासे खड़ू आ। ये माहौल अज सानूं की आ तैयार करना पऊ। जे खालिस्तान 'च साडे जवाक उलझाले ना यूथ उलझालिया मारे जावांगे बई, नस्लकुशी करनगे। याद रखियो साडे यूथ नूं साਂਭਣ ਦੀ ਲੋੜ आ, चंगे गाइडेंस ਦੀ ਲੋੜ आ। आ जिहड़ी गड्डी भन्नी आ किसी भाजपा वाली दी भन्नती कोई क्या खालिस्तानियां ने नहीं भन्नी। वो सब साजिशां तैयार हो रही ने, एक माहौल सिरजिया जा रहा। सानूं उहदे वास्ते तैयार रहना पऊ। दिमाग की लड़ाई दिमाग नाल लड़नी पऊ बाई जी, जोर नाल नहीं लड़ी जा सकती। साडे नाल एक बंदा जुड़िया जिन्हें लोक अधिकार की शुरू की है, लहर शुरू की आ। उहनूं कल्ले दी ताकत की तुहानूं मैं अज दे समय की एग्जाम्पल दिन्ना। साडे पंजाब 'च 100 धरने रोज़ दे लगदे आ कि नहीं लगदे? शुरू तो लगदे आ। एक साल 'च बाई जी 36,500 धरना लगदा। धरने तो लगते रह गए, पंजाब तो फिर लुट्टिया गया। की कर लिया यार? सब तो तकड़ी जथेबंदी बिजली बोर्ड की सी, अखा सामने बिजली बोर्ड प्राइवेट हो गया। की कर लिया? थोनों मैं एक दसदा हुण बाई जी, धरनियां नाल नहीं हल होने। सब तो पहला की आ दिमागां दे विच चेतनता लियाउणी पऊ। एक बंदे ने की कीता, अज तो 4 साल पहला घरों निकलिया। निकलिया क्यों? वो बंदे दा बाई जी सका भरा जिहड़ा भरा सी, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਜਵਾਕ ਸੀ, ਤਿੰਨੇ ਬਾਹਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ। ਜਿਹੜੀ ਭਤੀਜੀ ਆ ਕੈਂਸਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਆ, 2.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਆ। 2 ਭਤੀਜੇ ਆ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਤਿੰਨੇ ਜਵਾਕ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਈ ਜੀ ਵਧੀਆ ਸੈੱਟ ਆ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂਟਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਜੋਗਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੱਲਾ, 1300 ਪਿੰਡ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕੱਢਦਾ। ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਡਾ ਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੜ ਕੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਆ, ਸੌਰੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਘਰ ਮੂਹਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਦਰੀ ਵਿਛਾਉਂਦਾ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੀ ਆ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਬੰਦੇ ਲੈਂਦਾ ਬਾਈ ਜੀ 3। ਚੌਥਾ ਆਪਾ ਦਰੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ 144 ਲੱਗੀ ਆ, ਚਲੋ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 144 5 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ 2.5 3 ਲੂਲੇ ਲੰਘੜਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤਾਂ। ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬਾਈ ਜੀ, 850 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੀ ਉਹ ਥਾਲ ਖੜਕਵਾਇਆ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੋਦੀ ਵਾਲਾ ਥਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ 850 ਫੋਟੋਆਂ ਕੀ ਹੱਥ 'ਚ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕਰੋ ਜਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਲੈਣੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਉਹ ਨਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੱਜਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਉਹਨੇ 850 ਫੋਟੋਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਜਮਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਵੰਡਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਬਾਈ ਜੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਪੀਏ ਆ ਕੇ ਦਰੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਓ ਆ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 3300 ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਬੈਕਲੌਗ ਪਿਆ, ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅੱਜ ਦੱਸ ਕਰੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਪੱਤਰਕਾਰ ਖੜੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਨਹੀਂ। ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਾਈ ਜੀ ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਵੀ 850 ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਉੱਠ ਖੜਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦਰੀ ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲੱਗ ਕੇ 3300 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੱਲੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਗਜ਼ਟਡ ਪੋਸਟ ਤੇ ਆ, 11 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਬੈਠਾ। ਉਹਦੇ ਅਟੈਕ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਕੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ 11 ਬੰਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਆ, ਅੰਦਰ ਕਰਾਏ ਵੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ? ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਕਰਾਇਆ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਆ? ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਲਆਰ ਤੋਂ ਰਾਇ ਲੈ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਜ਼ਟਡ ਪੋਸਟ ਤੇ ਐਲਆਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਐਲਆਰ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਬਾਈ ਜੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਯਾਰ। ਉਹ ਬਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੱਲੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ ਕੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, 250 ਤੋਂ 750 ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹਿ ਗਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਬੰਦੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗੀ ਅਪਾਹਜ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਈ ਜੀ ਚੇਤਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾਂ ਨਾਲ ਧਰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਣਦਾ। ਆ 50,000 ਟੀਚਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਬਾਦਲ ਕੀ ਆ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੋੜ ਤੇ। ਉਹ ਡਾਂਗ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਈਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੌਰ ਸੇਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਗਾਂਗੇ ਕਦੋਂ? ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਜੇ ਜਾਗੋਗੇ ਤਾਂ ਬਚੋਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਆ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਆ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੀ ਆ। ਇੱਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਿਓ। ਉਹ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੀ ਆਦਾ ਪਿੰਡ ਜਗਾਉਣਾ। ਕਿਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾਗਣਾ, ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਬਾਈ, ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਦਾ। ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਗਰਾਰੀ ਫਸਾਲੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਢੱਡਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਦਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਬਾਈ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਓ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਜਗਾ ਕੇ ਜੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਰਾਹ ਦੇਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਪੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਕ ਜਗਾ ਕੇ ਰਾਹ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜੂ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਰਾਹ ਦਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਏ ਕਿ ਕੋਟ ਕਰੋੜ ਕਲਾ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਡਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਧਾਂ ਰੋਣ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕੰਧਾਂ ਰੋਣ ਲਾਤੀਆਂ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੋਕ ਮਨ ਭਰੇ ਆਏ, ਗੱਚ ਭਰੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਰੋਕ ਲਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਜਗਾ ਕੇ ਤਾਂ ਚੱਲਿਓ, ਕੋਈ ਰਾਹ ਤਾਂ ਦੇ ਜੋ। ਬਾਈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਪਏ ਆ। ਸਾਡਾ ਖੂਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਰੱਸਾ ਤਾਂ ਸਿੱਟੋ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੀਡ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ 'ਚ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆ, ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਆ ਕੈਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ 2 ਆ ਸੰਦੀਪ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ। NRI ਭਰਾ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਬਚੂਗਾ? ਕੀ ਆ ਚੇਤਨਤਾ ਨਾਲ ਬਚੂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਕੁਝ ਭਰਾ ਹੈਗਾ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਚ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਤੁਰਦੇ ਸੀ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਪਦਾ ਕੀ ਆ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੇ ਆ। 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਿੱਥੇ ਯੂਨਿਟ ਨਾ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਥ ਦਿਓ ਭਰਾਵੋ। ਐਮਬੇ ਸਕੀਮ ਆਈ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ 5 ਜੋੜਨੇ ਸੀ, 5 ਨੇ ਗਾਹਾਂ 5 ਜੋੜਨੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਹਾਂ 5 ਜੋੜਨੇ ਸੀ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੋੜ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਨਿੱਜ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਿੱਜ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਐਮਬੇ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਜੁੜ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ 5 ਜਗਾ ਲਓ, 5 ਜਗਾਓ। ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਦੀਵਾ ਲਾ ਕੇ ਕੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਰਛਨਾਉਣਾ ਪਊ। ਇਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਬਾਈ, ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰਦਾ, ਗੱਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।